नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करछे नवदुर्ग पाठशाला को आसंतो पाठपढ़ा को टिके सहज एवं सरल करवा। तो आज आलोचना विषय होची गत 4 वर्ष रे आसीथिबा रीति साहित्यर क्वेश्चन सब आज आलोचना करवा। 2020 21 22 23 एई 4टी मासरे आसीथिबा जो रीति साहित्यर क्वेश्चन सब एई वीडियो आलोचना करवा। ता सहित वीडियो शेष रे रीति साहित्य उपयोगी संभाव्य प्रश्न उत्तर मध्य आलोचना करवा। तो वीडियो को शेष जाए देखिए। 2020 मसीह आरंभ कर 2023 पर्यंत क्वेश्चन सब आलोचना करा रीति साहित्यर। तो चैनल जदि नुआ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नोट्स और पीडीएफ पाइबा टेलीग्राम चैनल जॉइन होजिबे। वीडियो को सांग मान सहित निश्चित भाव में शेयर करेंगे। तो आरंभ करवा 2020 मसीह ठारू सीपीटी 2020 रीति साहित्यर क्वेश्चन। चौपदी भूषण कहार रचना उथिरे केते गोटी चौपदी रही। चौपदी भूषण कहार रचना उथिरे केते गोटी चौपदी रही। तो चौपदी भूषण हूँ उपेन्द्र भंजक रचना। ए 34टी रही पद रही चौपदी रही 34 गोटी चौपदी रही। तापर केउं काव्यटी पद सारल्य और ध्वनि सर्वस्व वर्णना चातुरी को आधार करिछि। उत्तर हो लावण्यवती। तापर देखिबा सामंतवादी विलास और पृष्ठपोषकता को आश्रय करिथिबारु रीति काव्यर अन्य परिभाषा होछि कोन ना दरबारी काव्य। से रीति काव्य कौन करछि दरबारी जो पृष्ठपोषकता करछि कार ना सामंतवादी विलास एटा को पृष्ठपोषकता करथिबारु ता ना होछि दरबारी काव्य। निर्मल कवित्व उपरे किए प्राधान्य दैछन्ती ना दीनकृष्ण दास निर्मल कवित्व उपरे प्राधान्य दैछन्ती। केउं लेखाटी को कवि सूर्य बलदेव लिखिथिले संगीत कल्पलता। तो संगीत कल्पलता कहार कवि सूर्य बलदेव रथंकर। किए ढमपण रे गोविंद चरित गाइथिले बोली उल्लेख करछन्ती। किए ढमपण रे गोविंद चरित गाइथिले बोली उल्लेख करछन्ती अभिमन्यु सामंतराय। तापर देखिबा 2020 सरला परे 2021 मसार सीपीटी देखिबा कोन कोन क्वेश्चन आछे रीति साहित्यर। मूर्तिमंत करी मृदु गीत विचारई एणु करिथिबो अलंकार युक्त होई यह कहार रचना। मूर्तिमंत करी मृदु गीत विचारई एणु करिथिबो अलंकार युक्त होई यह होछि उपेन्द्र भंजकर रचना। तापर पूर्णतम चंद्रोदय काव्य किए रचना करथिले बृंदावती दास। पूर्णतम चंद्रोदय काव्य बृंदावती दास। एक खंड हाड़ बुंदाए रुधिर फुटे माउस जाणई यह स्तुति चिंतामणिर केतेतम बोली यह होछि 27 बोली। एक खंड हाड़ बुंदाए रुधिर फुटे माउस जाणई एटा 27 बोली स्तुति चिंतामणिर। तापर 2022 मसीहा को आसिबा। 2022 मसीहा केतोटी क्वेश्चन आछि सीपीटी परीक्षा रे रीति साहित्यर। निम्नलिखित काव्य मानक मध्यरु केउंटी प्रथमे रचित। शशिरेखा उषाभिलाष रुक्मिणी विवाह शशिजाणा। तो उत्तर हो उषाभिलाष प्रथमे रचित होइतिला। कहे उपेन्द्र भंज मु लभिछि शबद सागर पार यह केउथिरे आसी एटा आसी चित्र काव्य बंधोदयरु आसी। केउं काव्यटी आद्य अक्षर नियम रे रचित नुहे। सुलक्षणा रसकल्लोल कला कौतुक केली कलानिधि। तो उत्तर हो कौन केली कलानिधि एटा आद्य अक्षर रे वर्णित नुह। भीमभोईक श्रुति निषेध गीतार केतोटी अध्याय रही। ए रही 11टी अध्याय रही। तार देखा केउंटी धनंजय भंजकर रचना नुहे। धनंजय भंजकर नुहे कौटा ना रसकल्पलता धनंजय भंजकर नुहे। अलंकार संप्रदायर प्रवक्ता होती भामह और रुद्रट। तापर कलंक विहीन मो गीत खल राहुरे अधूषित यह केउं काव्यर गृहीत एटा रस लेखारू गृहीत। वैदेश विलास काव्यर छांद संख्या केते 52। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी रीति काव्य नुहे। पार्वती राधानाथ राय से। तापर देखिबा केउंटी भीम भोईक रचना नुहे। उत्तर हो दारु ब्रह्म गीता। तापर प्राणीक आरत दुख प्रमित देखु देखु केबा सहु स्तुति चिंतामणिर केउं बोलीरु आसी अछि। तो बोली नंबर 16 बोली नंबर 22 बोली नंबर 27 बोली नंबर 55 कमेंट सेक्शन निश्चित भाव जानवे यार उत्तर कौन हम तेज आलोचना करवा। संभाव्य प्रश्न उत्तर उपर रीति साहित्य कौन कौन आसीपर। दीनकृष्ण दास केउं जुगर कवि। दीनकृष्ण दास होउछन्ती रीति जुगर कवि। केउं ग्रंथरे दीनकृष्ण जाति करण थिर बोली उल्लेख कराଯାଇଛି। दाराहत्या भक्ति रे उल्लेख कराଯାଇଛି। दाराहत्या भक्तिर रचयिता किए रामदास। दीनकृष्ण दास पुरी बासिंदा बोली केउं ग्रंथरे उल्लेख कराଯାଇଛି। दाराहत्या भक्ति रे उल्लेख कराଯାଇଛି। केउं इंग्राजी आलोचक जनश्रुति उपर निर्भर करी दीनकृष्ण को माहारीपुत्र बोली कहते जॉन बीम्स। तापर देखिए पंडित सूर्यनारायण दास और डॉक्टर बंशीधर महांती दीनकृष्ण को केउं अंचल व्यक्ति बोली
କହିଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଜଳେଶ୍ୱରବାସୀ ବୋଲି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ? ରସ ବିନୋଦରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ। କେଉଁ କାବ୍ୟ ଯଥାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ରୀତି ଯୁଗର କାବ୍ୟଶିଳ୍ପୀର ଏକ ସୁମଧୁର ଝରଣା? ରସକଲ୍ଲୋଳ। କ ଆଦ୍ୟକ୍ଷର ନିୟମରେ କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚିତ? ରସକଲ୍ଲୋଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ କଥା ଆସୁଛି ସେଇଠି ହେଇଯିବ ରସକଲ୍ଲୋଳ, କଳାକୌତୁକ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଭାଗବତ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଗୋପୀଙ୍କ ଚରିତ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ରସକଲ୍ଲୋଳରେ। ଓଡ଼ିଆ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କାବ୍ୟକୁ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ କାବ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ରସକଲ୍ଲୋଳକୁ। ରୀତି ଯୁଗରେ କେଉଁ କାବ୍ୟ ପଦଲାଳିତ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି? ରସକଲ୍ଲୋଳ। ଓଡ଼ିଆ ରୀତି ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରୀତି ଯୁଗକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରାଯାଇଛି? ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ଭାବରେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ବିଶେଷ ରୂପେ ନିଜର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି? ରସପଞ୍ଚକରେ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବଂଶ ଓ ପିତାମହ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି? ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ। କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଭଞ୍ଜ ବଂଶ ପିତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସହିତ ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରସାଦରୁ କବିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ। ତାପରେ ରସଲେଖା କାବ୍ୟର ସମାପ୍ତିରେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଗଜପତିଙ୍କ 27ଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ। ତାପରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରି କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ? ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଶେଷ ଜୀବନ ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ? ପୁରୀଠାରେ। ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ? ନା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। କିଏ କୁଲାଡ଼ଗଡ଼ର ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ଓଡ଼ଗାଁର ରଘୁନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କବି ସମ୍ରାଟ ମୃତ୍ୟୁ ଆନୁମାନିକ କେଉଁ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବାର ଗବେଷକମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି? 1720ରୁ 1725 ମଧ୍ୟରେ। କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପିତାମହ ହେଉଛନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। ପୁରୀ ରାଜସଭାକୁ ଆସିଲା ପରେ କେଉଁ କବିଙ୍କ ସହିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା? ରସିକ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କ ଅନୁପ୍ରାସରେ କେଉଁ କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ? କଳାକୌତୁକ। ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ରସକଲ୍ଲୋଳ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ କମେ କ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ କହିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁତକ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର କରି ଲେଖିବାକୁ ଇଏ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କଳାକୌତୁକ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ? କାଳ୍ପନିକ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କେଉଁ ସମୟର ରଚନା? ପରିପକ୍ୱ ବୟସର। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ବାଞ୍ଛାବତୀ କାହାର ମାନସ କନ୍ୟା? ପାର୍ବତୀଙ୍କର। କାହାର ଭୟରେ ପାର୍ବତୀ ବାଞ୍ଛାବତୀକୁ ଗଣଦେବୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟରେ ରଖିଲେ? ଶିବଙ୍କର ଭୟରେ। ସେ ଡରୁଥିଲେ ଯେ ଶିବ ଯଦି ବାଞ୍ଛାବତୀକୁ ଦେଖିବେ ସେ କ'ଣ ହେବେ? ତା ପ୍ରତି ମୋହିତ ହେଇଯିବେ। ଦିବ୍ୟସ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଏ ବନରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଭାକର। ବାଞ୍ଛାବତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ରୂପେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା? ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରେ। ବାଞ୍ଛାବତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ଦୈବବାଣୀ ଶ୍ରବଣରେ କୁମାର କେଉଁଠି ଝାସ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କଲା? ମାନେ କି ପ୍ରଭାକର କେଉଁଠି ଝାସ ଦେଲା? ନା ଗଙ୍ଗା ସାଗର ସଙ୍ଗମରେ। ପ୍ରଭାକର ପରଜନ୍ମରେ କେଉଁ ନାମ ଧାରଣ କଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ। ରାଜକନ୍ୟା। ପ୍ରଭାକର ପରଜନ୍ମରେ କେଉଁ ନାମ ଧାରଣ କଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ନାମରେ। ରାଜକନ୍ୟା ଲାବଣ୍ୟବତୀର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ରାଜା ରତ୍ନେଶ୍ୱର। ରାଜକନ୍ୟା ଲାବଣ୍ୟବତୀର ମାତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବିଦ୍ୟୁଲତା। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ପିତା ଶଶିଶେଖର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ? କୋଉଠି ନା କାଞ୍ଚିନଗର। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶଶିରେଖା। କାହାଦ୍ୱାରା ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଏକ ଚିତ୍ରପଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ବିଦେଶକୁ ପଠାଗଲା? ଦାନବ ଶିଳ୍ପୀମୟ। ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ବିନୋଦ ଓ ନଟି ପ୍ରେମ ରୂପ ସିଂହଳ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତପୁରରେ କ'ଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଲେ? ରାମଚରିତ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ କେଉଁ ବେଶରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀକୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ? ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ। କାଳକେୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ଚଣ୍ଡିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ ଅପହରଣ କଲେ? ଋଷିମାନେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ବିରହ ଅନଳରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ କାହା କୃପାରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ବର୍ଷକ ପରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ସହିତ ମିଳିତ ହେବେ? ନାରଦଙ୍କର। ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି ବୋଲି କର୍ଣ୍ଣାଟ ରାଜା କିପରି ଜାଣିଲେ? କାଳିସୀ ଉଭା କରି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ନାୟକ ନାୟିକାର କ'ଣ ଘଟିଛି? ମିଳନ ସାଧିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ କାବ୍ୟ କବିତାରେ କେଉଁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କାବ୍ୟ ସାଧନା ପରିଲିଖିତ ହେଉଥିଲା? ଦେବଦେବୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର। ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର।
ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ଅଭିମନ୍ୟୁ କେଉଁ ଶତକର ସାରସ୍ୱତ ପୁରୁଷ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତକର। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1757 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାମନ୍ତସିଂହାର। କବି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ତୁଳସୀ ଦେବୀ, ପିତା ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାମନ୍ତସିଂହାର, ମାତା ତୁଳସୀ ଦେବୀ। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପ୍ରପିତାମହଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବନ୍ଦିକୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାମନ୍ତସିଂହାର ତାଙ୍କ ପିତା। ତାପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବାଲିଆନଗର। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସାଧୁଚରଣ ଦାସ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର କେଉଁ ଧର୍ମର କବି? ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର କବି। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଗୁରୁ ସାଧୁଚରଣ କେଉଁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ? ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଉପାସ୍ୟ ଦେବ କିଏ ଥିଲେ ନା ରାଧାମୋହନ। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବଦାନ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ? ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? 96 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ କାବ୍ୟ। କେଉଁ ନାଟକ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ? ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ ନାଟକ। କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ କାହାର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ? ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର। କେଉଁ ବଂଶର ରାଜୁତି କାଳରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜୀବିତ ଥିଲେ? ଭୋଇ ବଂଶ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି 39 ଛାନ୍ଦରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର 46ରୁ 49 ଛାନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ପୂର୍ବ ଅନୁରାଗ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ମୋହନ ବଂଶୀ। କେଉଁ କବି କଳହଂସ ରୂପେ ପରିଚିତ? ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧର୍ମରେ ସେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ପଦାବଳୀ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1785 ମସିହାରେ। ଶବ୍ଦାବଳୀର କୋମଳତା, ଭାବର ମାଧୁରୀ ଓ ସାବଲୀଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଦ୍ୟାବଳୀକୁ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି? ସମ୍ମୋହନ ଲାଳିତ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କେଉଁ ରସ ପୂରି ରହିଅଛି? ଭକ୍ତି ରସ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ଯୁଗର କବି? ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ କେଉଁ ଯୁଗର କବି? ସେଇ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହେଉଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1789 ମସିହାରେ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କେବେ କରିଥିଲେ? 1845ରେ। ଜନ୍ମ 1789, ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1789ରେ ଓ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ 1845 ମସିହାରେ। ତାପରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଥ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ କେଉଁ କବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ଜଳନ୍ତର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟ ବଳଦେବଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବଳଦେବଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ଗଜପତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାୟଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କେଉଁଠି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଆଠଗଡ଼ରେ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କାହା ନାମରେ ଭଣିତ ହେଉଛି? ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ରଚିତ ହୋଇଛି? ଚଉତିଶା। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କାହାର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ନାଟକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏକ ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଉଭୟ ନାଟକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଏଥିରେ ଅଛି। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ହେଉଛି ଲଳିତା। ଚତୁର ବିନୋଦର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବଜ୍ରନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ଚତୁର ବିନୋଦରେ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ଅବତାରଣ କରାଯାଇଛି? 4ଗୋଟି। ଚତୁର ବିନୋଦ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ? ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବଜ୍ରନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଉଛି 1730। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହି ବଜ୍ରନାଥ କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିଥିଲେ? ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା। ସମର ତରଙ୍ଗ କାବ୍ୟ କାହାର ରଚନା? ବଜ୍ରନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ଚତୁର ବିନୋଦରେ କେଉଁ ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଗଦ୍ୟ ଛନ୍ଦ। ଢେଙ୍କାନାଳର କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ବଜ୍ରନାଥ ଜୀବିତ ଥିଲେ? ତ୍ରିଲୋଚନ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କ'ଣ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିବରଣୀ ପୋଥି। ତାପରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅସଲ ରୂପ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରୁ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କେବେଠାରୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି? 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କେଉଁଥିରେ ରଚିତ? ଗଦ୍ୟ ଭାବରେ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମୋଦ ଅନେକ ଦେଖାଯାଏ? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। ତ ଏଠୁ ସରିଯାଉଛି ଆମର ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା ସରିଯାଉଛି। ଆଜି ଥିଲା କ'ଣ 30 days 30 ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର 12ଶ ଦିନ, 12 ଦିନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ତାକୁ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଜଣାଇବେ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ। ଅପଡ଼େଟ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ନୋଟ୍ସ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ମିଳିଯିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।